तो नमस्कार मित्रों, फरीथी एक वखत तमारुं स्वागत है एक नवा विडियोनी अंदर। तो आजना विडियोमां आपणे आधार कार्डनी अंदर जे नवुं अपडेट आवेलुं छे अने जे आधार कार्ड अपडेट करवानी जे नवी तारीख आवेली छे तेना विषे वात करवाना छीए। तो विडियो चालू करता पहला जे पण मित्रों चेनलनी अंदर नवा होय ए चेनलने सब्सक्राइब करी ले जेथी आवनारा विडियोनी तमाम नोटिफिकेशन तमने सौथी पहला मळी जाय। तो मित्रों तमे आधार कार्डनी जे ऑफिशियल वेबसाइट है एनी उपर आवशो एटले तमने आ रीते एक डेशबोर्ड उपर नोटिस जोवा मळशे ज्यां लखेलुं छे ओळख सरनामाना समर्थनमा दस्तावेजो अपलोड करो 14 डिसेम्बर 2023 सुधी मफत। जो ए तारीख 14 डिसेम्बर छेल्ली तारीख हती पण एने हवे लंबाववामां आवी छे। हवे जे छेल्ली तारीख छे ए 14 मार्च 2024 सुधी तमे आ जे डॉक्यूमेंट छे ए मफतमां अपडेट करी शकशो। त्यारबाद जो मित्रों तमे अपडेट नहीं करो तो तमारुं जे आधार कार्ड छे ए इनएक्टिव पण थई शके छे। जेम आधार कार्ड अने पान कार्ड लिंक करवाना हता पण जे लोकोए लिंक नथी कर्या एना अत्यारे पान कार्ड इनएक्टिव थई गया छे। ए ज रीते आधार कार्डनी अंदर पण 14 मार्च 2024 पछी तमारा आधार कार्ड इनएक्टिव थई शके छे। तो एना माटे तमारे अपडेट करी लेवा जोईए। तो अपडेट करवा माटे कया कया डॉक्यूमेंट जोशे ए आपणे जोशुं। तो मित्रों अहींया नीचे आप्युं छे शुं सबमिट करवुं। तो रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, सरकार द्वारा जारी करायेल ओळखपत्र अथवा भारतीय पासपोर्ट। तो मित्रों आ चारमांथी कोई पण एक डॉक्यूमेंट हशे तो तमारे बीजा एकेय डॉक्यूमेंटनी जरूर नहीं पड़े। पण जो मित्रों आमांथी चारमांथी एकेय डॉक्यूमेंट न होय तो जे नीचेना डॉक्यूमेंट छे जेनी अंदर ओळखना पुरावा तरीके पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, माध्यमिक अथवा वरिष्ठ शाळा मार्कशीट अथवा लिविंग सर्टिफिकेट आमांथी कोई पण एक ओळखना पुरावा तरीके तमे आपी शको छो। अने सरनामाना पुरावा तरीके वीजળી बिल, पाणीनुं बिल, गैस बिल आवा कोई पण डॉक्यूमेंट तमे सरनामाना पुरावा तरीके अपलोड करी शको छो। तो मित्रों आ डॉक्यूमेंट थई गया। ज्यारे तमारे ऑनलाइन अपडेट करवुं होय तमारुं आधार कार्ड त्यारे आ डॉक्यूमेंटमांथी कोई पण बे डॉक्यूमेंट तमारे अपलोड करवाना रहेशे। तो मित्रों आधार कार्ड अपडेट करवा माटे तमारा मोबाइल अथवा कॉम्प्यूटरनी अंदर कोई पण एक ब्राउजर ओपन करी लो। एनी अंदर टाइप करो UIDAI। आटलू टाइप करता जे माय आधार लखेलुं छे एनी उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। एनी उपर क्लिक करशो એટલે આ રીતે તમને એક ડેશબોર્ડ જોવા મળશે। જ્યાં અહીંયા નીચે જાશો એટલે તમને એક લોગિન નામનું બટન જોવા મળે છે તો તમારે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સૌપ્રથમ અહીંયા તમારે તમારો જે આધાર કાર્ડ નંબર છે એ નાખવાનો છે। ત્યારબાદ અહીંયા નીચે કેપ્ચર ફિલ કરવાનું છે અને સેન્ડ OTP ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા મોબાઈલની અંદર જે આધાર કાર્ડ લિંક છે એ મોબાઈલની અંદર એક OTP આવી જશે। એ OTP અહીંયા ફિલ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ અહીંયા લોગિન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકાર તમને એક ડેશબોર્ડ જોવા મળશે જ્યાં સૌથી ઉપર લખેલું છે ધીસ સર્વિસ ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ 14/3/2024। तो आ मित्रों हवे आनी जे तारीख है लंबाववामां आवी छे। हवे जे तारीख है 14 मार्च 2024 सुधी तमे एकदम फ्री में तमारे जे डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड अंदर अपडेट करी शकशो। तो ऑनलाइन अपडेट करवा माटे अहींया डॉक्यूमेंट अपडेट उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। तो एनी उपर क्लिक करशो એટલે અહીંયા નીચે નેક્સ્ટનું બટન તમને જોવા મળશે। એની ઉપર એક વખત ક્લિક કરવાનું છે। ફરીથી એક વખત નેક્સ્ટ ઉપર તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે। नेक्स्ट पर क्लिक करशो એટલે તમારા જે આધાર કાર્ડની અંદર જે માહિતી હશે એ બધી જ અહીંયા બતાવશે। તમારું એડ્રેસ છે, નામ છે, તમારી જન્મ તારીખ છે, એ બધી જ અહીંયા માહિતી જોવા મળશે। ત્યારબાદ આઈ વેરીફાઈ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને નેક્સ્ટ ઉપર ફરીથી એક વખત ક્લિક કરવાનું છે। નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા ગાઈડલાઈન આપેલી છે જ્યાં તમારે જે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો એની સાઇઝ 2 MB અથવા એથી ઓછી હોવી જોઈએ। એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ત્યારબાદ જે ફાઇલ અપલોડ કરો એ JPG, PNG अथवा PDF ફોર્મેટની અંદર હોવી જરૂરી છે। તો સૌપ્રથમ તમારે અહીંયા આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ અપલોડ કરવાનું છે। આઈડેન્ટિટી પ્રૂફની અંદર આપણે અગાઉ જોયું હતું એમ ઘણા બધા અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ આપેલા છે। પાન કાર્ડ છે, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, પાસપોર્ટ છે, માર્કશીટ છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે। તો મારી પાસે ચૂંટણી કાર્ડ છે તો હું ચૂંટણી કાર્ડ અહીંથી સિલેક્ટ કરી લઈશ। ત્યારબાદ અહીંયા ઓકે ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા व्यू एंड डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करशो એટલે તમારું જે પણ જગ્યાએ ડોક્યુમેન્ટ પડ્યું હશે અહીંયાથી અપલોડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ નીચે જાશો એટલે પ્રૂફ ઓફ એડ્રેસ એની અંદર તમારે અહીંથી જે પણ તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ હોય એ અપલોડ કરી દેવાનું છે। જો તમારી પાસે ચૂંટણી કાર્ડ હોય તો અહીંયા ચૂંટણી કાર્ડ તમે ફરીથી અપલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા વ્યू डिटेल અને અપલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પાછું તમારું જે કાર્ડ હશે એ અપલોડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન એક્સેપ્ટ કરીને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ અપલોડ થઈ જશે અને તમને એક સ્લિપ મળી જશે। એ સ્લિપ દ્વારા તમે તમારું સ્ટેટસ છે ચેક કરી શકશો
કે તમારું જે આધાર કાર્ડ છે એની અંદર ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ થઈ ગયા છે કે નહીં. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, જે પણ તમે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરશો એનો મતલબ એવો નથી કે જે ચૂંટણી કાર્ડમાં જે સરનામું છે એ જ સરનામું આધાર કાર્ડની અંદર આવી જશે, કે જે ચૂંટણી કાર્ડની અંદર નામ છે એ જ આધાર કાર્ડની અંદર આવી જશે. તો ના મિત્રો, એવું જરાય નથી. ખાલી તમારે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે, જેના જે આધાર કાર્ડમાં જે નામ છે એ જ નામ રહેશે અને એ જ એડ્રેસ રહેશે, એમાં કોઈ બદલાવ આવશે નહીં. તો આ રીતે મિત્રો તમે ઘર બેઠા એકદમ ફ્રીમાં તમારા મોબાઈલ દ્વારા તમારું જે આધાર કાર્ડ છે એ અપડેટ કરી શકશો. તો મિત્રો, માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારા વિડીયોની તમામ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. ફરી મળશું એક નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.